Hello, my dear students. As you know, in female, the oogenesis is the process of formation of a matured egg or ovum from the oogonia cells. And this process of oogenesis, that is, formation of egg, takes place in ovaries, and ovaries are the primary sex organs in female. Uh, though I have described both the oogenesis and folliculogenesis in details in my last two videos, but again for today's class I have selected this very important topic for you for describing the oogenesis process along with its histological backgrounds and the process of folliculogenesis that runs simultaneously, so that you may have a better understanding of the process. As because I already said in my last videos that many critical types of questions are asked from this chapter, and whatever the informations you will get from this class, that will be very useful for you for understanding the next videos, that is the menstruation cycles. That's why I have selected this important topic once again for you. Anyway, friends, the process of oogenesis is a very complicated and complex responsive process, hormone responsive process. And it includes three important phases. Already I said in my last videos also. Now, what are those important phases in oogenesis? Number one, the multiplication phase, the growth phase, and the maturation phase. And keep remember, among this, the last one, that is the maturation phase of the egg formation, যে egg যে formation হবে তার যেটা process, তার যেটা last phase, that is the maturation phase, যেখানে গিয়ে একটি functional oocyte বা egg formation হয়. That last phase, maturation phase, is FSH dependent process. FSH means it is the follicle stimulating hormone that is produced by pituitary glands at the age of puberty or adolescence age. তখন থেকে আরম্ভ হয় FSH hormone secretion হওয়াটা. And actually this maturation phase takes place periodically at regular intervals during every menstruation cycle. Keep remember it. That start from the age of puberty and continue till the age of menopause. তো আজকের ক্লাসে আমরা অ্যাকচুয়ালি এগ তো বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। এটা হিউম্যান এগ, দিস ইজ টিপিক্যালি an L-cythal egg that is without yolk. These are the microlycythal egg, mesolycythal egg, pterolycythal egg and centrolycythal eggs. তো এই যে এগ তো বিভিন্ন ধরনের হয়, কিন্তু এগ ফর্মেশন হয় কি করে, তার যেটা প্রসেস, সেটা নিয়ে আজকের আমাদের আলোচনার বিষয়। আজকে আমরা দেখব যে হিউম্যান এগ কি করে ওভারির ভিতরে ফর্মেশন হচ্ছে। And dear friends, you will be astonished by knowing that the process of the process of actually oogenesis, that is the formation of egg, this process of egg formation actually begins before birth and in embryonic stage of a female fetus during the gestation period inside the womb of her mother. আমি কিন্তু এই সমস্ত ব্যাপারে আগের ভিডিওগুলোতে আলোচনা করে দিয়েছি। আজকে আমি বোথ oogenesis and folliculogenesis দুটা ক্লাসকে একসঙ্গে কম্পাইল করে ক্লাসটা করছি, যাতে তোমাদের একটা বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং চলে আসে, ভালো করে ব্যাপারটাকে বুঝতে পারো। আর এই ব্যাপারটা আমি আগেও বলেছি
যে oogenesis যেটা প্রসেস, that process actually start or begins before birth in embryonic stage of a female fetus during the gestation period inside the womb of her mother. যে একটা ফিমেল ফিটাস যখন সে তার মার গর্ভে থাকে ইন এমব্রায়োনিক স্টেজ, তখনই সেই ফিটাস অর্থাৎ যেটা এমব্রায়ো তার যেটা ফিটাল ওভারি তার মধ্যে oogenesis প্রসেস স্টার্ট হয়ে যায়। ইন কেস অফ মেল, the spermatogenesis process actually start from the age of puberty or adolescence, কিন্তু স্ত্রীর ক্ষেত্রে in case of female the oogenesis process actually starts before birth in the embryonic stage inside their embryonic ovary, and during the first 5 months যখন একটি স্ত্রী ভ্রূণ মার গর্ভে থাকে, এই মার গর্ভে থাকা অবস্থায় প্রথম 5 মাসের ভিতরে during the first 5 months of development, millions numbers of primordial follicles are formed in their fetal ovary. So primordial follicles actually these are future eggs. এগুলি এমন কিছু স্ট্রাকচার which contains the future egg, যেগুলি নিয়ে কিন্তু আমরা ইন ডিটেইলস লাস্ট ভিডিওতে আলোচনা করে দিয়েছি। আমি আবার বলছি, if you have some confusion, then please watch my last videos, oogenesis and the folliculogenesis. Anyway, and structurally আমি আবার রিপিট করছি, and structurally যেটা প্রাইমোর্ডিয়াল ফলিকেলের কথা আমি যেটা বললাম যে ফিমেল ফিটাস, এটা ফিটাস অবস্থাতেই তার যেটা এমব্রায়োনিক ওভারি তার মধ্যে কি ফর্মেশন হয়, মিলিয়নস ইন নাম্বার প্রাইমোর্ডিয়াল ফলিকেলস তৈরি হয়। যদিও প্রাইমোর্ডিয়াল ফলিকেলের স্ট্রাকচার কি সেটা নিয়ে ডিটেলস আমি আগের ক্লাসে আলোচনা করে দিয়েছি, তথাপি আমি এখানে রিপিট করছি যে স্ট্রাকচারালি ইচ প্রাইমোর্ডিয়াল ফলিকেল actually consists of an oocyte. This is the future egg, and which remains surrounded by a single layer of squamous follicular cells, and this প্রাইমারি oocyte আর অ্যাকচুয়ালি দ্য ফিউচার এগ। আর এই যে সেলটা আছে না, মাঝখানে যে সেলটা আছে যেটা ভবিষ্যতে গিয়ে এগে পরিণত হবে, এটা কিন্তু অলরেডি ইট এন্টার্স ইন মেয়োসিস সেল ডিভিশনস, যেটা আমরা আলোচনায় আসবো এরপরে। তো এই যে স্ট্রাকচার যেটা আমি বলছি যে ইজ দ্য ফিটাল ওভারি, এবং সেই ফিটাল ওভারির ভিতরে মিলিয়নস ইন নাম্বার এ ধরনের স্ট্রাকচার ফর্মেশন হয়, আর এই স্ট্রাকচারসগুলিকে বলা হয় প্রাইমোর্ডিয়াল ফলিকেল। প্রতিটা প্রাইমোর্ডিয়াল ফলিকেলের মাঝখানে কি থাকে, একটা ফিউচার এগ, যেটা গিয়ে ভবিষ্যতে এগে পরিণত হবে, আর সেই সেলটার নাম হচ্ছে প্রাইমারি oocyte, হুইচ অলরেডি এন্টার্স ইন মিয়োসিস সেল ডিভিশন। আর এই ফিউচার এগটাকে ঘিরে কিছু ফলিকুলার সেলস, তার চারদিকে ফলিকুলার সেলসগুলি চারদিকে একটা শীট ফর্মেশন করে থাকে, আর এই স্ট্রাকচারটাই হচ্ছে প্রাইমোর্ডিয়াল ফলিকেলস, যেগুলি মিলিয়নস ইন নাম্বার দুটা ওভারিতেই ফর্মেশন হবে। Anyway, now the focus of our discussion is how does these primordial follicles are formed in the fetal ovary, the future egg containing structure. আর প্রত্যেকটা primordial follicles actually these are the future egg containing structure, আর সেই ফিউচার এগটাকে অল্প আগে আমি বললাম that is the primary oocyte. কাজে এখন আমাদের যেটা আলোচনার যেটা বিষয়, the focus of our discussion is to know the process of formations of these primordial follicles inside the fetal ovary. এর যেটা ওভারি, সেই ওভারির ভিতরে কি করে এই প্রাইমোর্ডিয়াল ফলিকলসগুলি ফর্মেশন হচ্ছে, সেটা হচ্ছে আমাদের আলোচনার বিষয়। আসলে during the fetal development, certain cells in the germinal epithelium of the ovary, keep remember, during fetal development certain cells in the germinal epithelium of the ovary
become larger than other cells and also have larger nuclei. আমি এটা আগেও বলেছিলাম যেটা ওভারির চারদিকে যেটা তার যেটা কভারিং থাকে, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি ওভারি রিমেন সারাউন্ডেড বাই এ জার্মিনাল ইপিথেলিয়াম। এর চারদিকের যেটা ওয়াল, এই ওয়ালটা তৈরি হয়েছে স্কোয়ামাস বা কিউবয়েডাল ইপিথেলিয়াম সেলস দিয়ে, হুইচ আর কল দি জার্মিনাল ইপিথেলিয়াম। তো এটা হচ্ছে ওভারি ওয়াল, ঠিক আছে, আর সেটাই ওভারি ওয়ালটাকে এখানে দেখানো হচ্ছে। দিস ইজ দ্য বেসমেন্ট মেমব্রেন। আর ওভারি ওয়াল কি দিয়ে তৈরি? কিছু স্কোয়ামাস বা কিউবয়েডাল শেপের জার্মিনাল ইপিথেলিয়াল সেলস দিয়ে তৈরি, যেগুলি সেল গিয়ে ভবিষ্যতে কি তৈরি করবে? এগ ফর্মেশনস করবে। এগুলি ভবিষ্যতে এগ তৈরি করবে। কাজে আমি আবার রিপিট করছি, এটা হচ্ছে ওভারি ওয়াল। এই ওভারি ওয়ালটাকে এখানে দেখানো হয়েছে। আর ওভারি ওয়াল কি দিয়ে তৈরি হয়? স্কোয়ামাস বা কিউবয়েডাল শেপড জার্মিনাল এপিথেলিয়াল সেল। তো এইগুলি হচ্ছে সেই সেলসগুলি। এই সেলসগুলি হচ্ছে ওভারি ওয়াল সেলস। তো যেটা আমি বলছিলাম, এরই ভিতরে সার্টেন জার্মিনাল এপিথেলিয়াল সেলস, এটা চারদিকে সেলস আছে, তার মধ্যে সার্টেন জার্মিনাল এপিথেলিয়াল সেলস অ্যাকচুয়ালি দে বিকাম লার্জার দেন দি আদার সেলস। যেমন ডায়াগ্রামে দেখানো হচ্ছে যে অনেকগুলি জার্মিনাল এপিথেলিয়াল সেলস আছে, তার ভিতর একটা সেল কি হলো? আকারে বড় হয়ে গেল উইথ প্রমিনেন্ট নিউক্লিয়াস, অ্যান্ড দিস সেলস দেন স্টার্ট ডিভিশন। এখন এই যে সেলটা যেটা আকারে বড় হয়ে গেল, then it will start division by mitosis and produce undifferentiated germ cells called the oogonia in the ovary. যে এই যে সেলটা, এই সেলটা এরপরে ভাগ হতে আরম্ভ করে, আর সেটা কি ডিভিশন? মাইটোসিস ডিভিশন। কাজে এই সেলটা ভাগ হলে কি হবে? ওভারির ভিতরে অনেক ডিপ্লয়েড সেলস তৈরি হতে আরম্ভ করবে, আর এই ডিপ্লয়েড সেলসগুলিকে বলা হবে উগোনিয়া সেলস। কেন ডিপ্লয়েড সেলস? কারণ এখানে এই জার্মিনাল এপিথেলিয়াম সেলের যেটা ডিভিশন হচ্ছে, দ্যাট ইজ দ্য মাইটোসিস ডিভিশন। কাজে অসংখ্য কি তৈরি হবে? ডিপ্লয়েড উগোনিয়া সেলস প্রডিউসড হবে। এভাবে এভাবে ওভারির যেটা স্ট্রমা, সেখানে মিলিয়নস ইন নাম্বারস এরকম উগোনিয়া সেলসের কি হয়? ক্লাস্টার্স তৈরি হতে আরম্ভ করে। এনিওয়ে, already I said that these oogonia cells are diploid in human and number of chromosomes is 46, as because they are produced by mitosis division. আমি অল্প আগেও বলেছি যে এই কোষগুলি ডিপ্লয়েড হবে। যদি একটা হিউম্যান ওভারি হতো, তাহলে এই জার্মিনাল এপিথেলিয়াল সেল ভাগ হয়ে যে সেলসগুলি তৈরি হতো, এই সেলসগুলি প্রত্যেকটার মধ্যে 46 করে ক্রোমোজোমস থাকতো। কারণ ডিভিশনটা কি ডিভিশন? মাইটোসিস ডিভিশন। নাও দিস oogonia cells যেগুলি তৈরি হলো, then keep continue its mitotic division, এর মাইটোসিস ডিভিশনটা কন্টিনিউ থেকে যায়, and enter into the stroma as a cord called the egg tube of flagella. যেই সেলসগুলি এবার ডিভিশন হতে আরম্ভ করবে, আরো ভাগ হবে, ভাগ হয়ে ধীরে ধীরে কি হবে? এই সেলসগুলি একটা টিউব ফর্মেশন করবে, টিউব ফর্মেশন করে ওভারির ভিতরে প্রবেশ করে যাবে। ঠিক যেমন এখানে দেখানো হয়েছে, একটা টিউব লাইক স্ট্রাকচার ফর্মেশন হচ্ছে। এভাবে এটা ওভারি ওয়ালের মধ্যে থাকা জার্মিনাল এপিথেলিয়াল সেল ভাগ হবে, তার থেকে অসংখ্য নতুন সেলস তৈরি হবে, বলা হবে উগোনিয়া সেল। আর উগোনিয়া সেলগুলি একটা সারি আকারে, টিউব আকারে ভিতরে ঢুকতে আরম্ভ করবে, ওভারির ভিতরে ঢুকতে আরম্ভ করবে। তখন এই স্ট্রাকচারটাকে বলা হবে এগ টিউব অফ ফ্লাজার। অ্যান্ড দিস এগ টিউব লেটার বিকাম এ রাউন্ড মাস কল দি এগ নেস্ট। ঠিক আছে, ডায়াগ্রামে আমরা দেখছি এটাই গিয়ে পরে গিয়ে কি হয়? একটা এগ নেস্টে পরিণত হয়। এই সেলসগুলি সব নিজেকে রিঅর্গানাইজড করে একটা গোল বলের আকার ধারণ করে বসে, একটা এগ নেস্টে পরিণত হয়। এইভাবে জন্মের আগেই ফিটাল ওভারিতে মিলিয়নস ইন নাম্বার এরকম কি ফর্মেশন হচ্ছে? এগ নেস্ট। অ্যান্ড আপ টু দিস, that is division of the germinal epithelial cells and formation of the oogonia and the egg nest is called the phase of multiplication. এই যে আমি অল্প আগে বলেছিলাম যে oogenesis যেটা প্রসেস, এটা তিনটে স্টেজে হচ্ছে। দ্য ফার্স্ট ফেজ অফ দ্য oogenesis ইজ দ্য মাল্টিপ্লিকেশন ফেজ। সেখানে কি হয়? সেখানে জার্মিনাল এপিথেলিয়াম সেলসগুলির বারবার তার মাইটোসিস ডিভিশন হয়, আর তাতে কি হয়? ওভারির ভিতরে উগোনিয়া সেলস তৈরি হয়, আর সেই উগোনিয়া সেলসগুলি কি ফর্মেশন করে? এগ নেস্ট। সো দিস ইজ দ্য স্টার্টিং ফেজ অফ দি এগ ফর্মেশন। এগ যে ফর্মেশন হবে তার স্টার্টিং কি হবে? স্টার্টিং এ এই কাজটা হবে। তো স্টার্টিং এ যে কাজটা হলো, সেই কামটাকে বলা হচ্ছে ফেজ অফ মাল্টিপ্লিকেশন। ঠিক আছে, এরপর
after this, the second phase of oogenesis, that is the growth phase begins. এরপরে growth phase আরম্ভ হয়ে যায়। তো growth phase এক্স্যাক্টলি কি হয়? That is the growth phase begins, in which within these egg nest only one cell start growing in size and begins to divide meiotically. Keep remember যে এগ নেস্টে কি হয়, এগ নেস্টে তো অনেক উগোনিয়া সেলস আছে, তার ভিতর যে কোনো একটা উগোনিয়া সেলস কি হয়, তার গ্রোথ হতে আরম্ভ করে। আর শুধু তাই না, দ্যাট সেল বিগিনস টু ডিভাইড মিওটিক্যালি। দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। ইনস্টিড অফ মাইটোসিস ডিভিশন, অল্প আগে সেলগুলির মধ্যে কিন্তু মাইটোসিস ডিভিশন চলছিল, কিন্তু এখন তারই ভিতরে একটা সেলের মাইটোসিস ডিভিশন স্টপ হয়ে যায়, সেলটার গ্রোথ হতে আরম্ভ করে, আর সেলটার মধ্যে মিওসিস ডিভিশন শুরু হয়, but become arrest in the first meiosis, that is in meiosis 1 after completing its diplotin stage. This is most important point, you must keep remember. But the cell continue its growth. যে ডিভিশনটা আরম্ভ হয়েছে এই সেলটার মধ্যে, এই সেলটা আকারে বড় হয়ে যায়, আর সেলটা অলরেডি মাইটোসিস সেল ডিভিশনে প্রবেশ করে গেছে, কিন্তু মাইটোসিস সেল ডিভিশন শেষ হয় না, এখানে শেষ হতে পারে না, মাইটোসিস সেল ডিভিশনটা শুরু হতে পারে, শুরু হয়ে প্রথম মিওসিস, ফার্স্ট মিওসিসের যেটা প্রোফেজ 1, তার ডিপ্লোটিন স্টেজে গিয়ে সেটা কি হয়ে গেছে, সেটা স্টপ হয়ে যায়। নাও দিস মডিফাইড অ্যান্ড মিওসাইট সেল, এভাবে একটা উগোনিয়া সেল যে নিজেকে মডিফাই করে নিল এবং সেটা যে মিওসাইট সেলে পরিণত হলো অফ ডিপ্লোটিন স্টেজ, ফর্মড উইদিন দ্য এগ নেস্ট, কারণ স্ট্রাকচারটা কোথায় তৈরি হয়েছে, এগ নেস্টের ভিতরে। নাও দিস স্ট্রাকচার ইজ কল্ড দ্য প্রাইমারি oocyte, in which though the cell keep continue its growth, যে সেলটার গ্রোথটা এরপরে কন্টিনিউ থাকবে, কিন্তু এর মিওসিস সেল ডিভিশন কিন্তু ডিপ্লোটিনের পরে আর আগ বাড়বে না। ডিপ্লোটিনের পরে কি আছে, ডায়াকাইনেসিস, ঠিক আছে, এরপর ডিপ্লোটিনের পরে মিওসিস সেল ডিভিশনটা আর প্রোগ্রেস হবে না, সেলটার গ্রোথ হতে থাকবে। And meanwhile, all the genetic recombination process, like the crossing over between the homologous chromosomes, is completed. কারণ এই যেটা ক্রসিং ওভার প্রসেস, এটা তো মিওসিস সেল ডিভিশনই হয়, আর সেটা কোন স্টেজে হয়, ইন দ্য পেগিটিন স্টেজ, অ্যান্ড পেগিটিনের পরে সেটা ডিপ্লোটিন স্টেজ, কাজে অলরেডি পেগিটিন স্টেজ এখানে কমপ্লিট হয়ে গেছে, কাজে প্রাইমারি oocyte এর মধ্যে কিন্তু ক্রসিং ওভার, এই যেটা জেনেটিক রিকম্বিনেশন প্রসেস, এই সমস্ত ঘটনা ঘটে গেছে। And now in this time the other oogonial cells which remain left in the egg nest, which lost their potentiality to become the primary oocytes, and now they form a single sheet around the primary oocyte called the follicular epithelium, and now the whole structure is called the primordial follicles. যে সব সেলস তো আর প্রাইমারি oocyte পরিণত হয় নাই, তারই ভিতরে কিছু রয়ে গেছে, সেই প্রাইমারি যেগুলি হতে পারে নাই, সেই উগোনিয়া সেলসগুলি নিজেকে ফলিকুলার সেলে কনভার্ট করে নেয় এবং সেটা একটা সিঙ্গেল লেয়ার, একটা শিট ফরমেশন করে দেয় চারদিকে। These are the follicular cells, and now the structure is called the primordial follicle. And also keep remember that throughout the childhood, this primary oocyte covering the granulosa cells, so বলা যাবে এগুলিকে, or follicular cells, are believed to provide nourishment for the ovum and to secrete an oocyte maturation inhibiting factor, most important point, that keeps the ovum suspended in its primordial state this entire time in the prophase stage of the meiosis division. যে এই পয়েন্টটা মনে রাখতে হবে আমাদের, যে এই যে বাকি যে উগোনিয়া সেল যেগুলি ফলিকুলার সেলে পরিণত হয়ে গেল, এই সেলগুলি এই প্রাইমারি oocyteটাকে অবিরত নিউট্রিশন প্রোভাইড করবে, প্লাস এই ফলিকুলার সেলস যেগুলিকে আমরা এখন গ্র্যানুলোসা সেলও বলতে পারি, এগুলি oocyte ম্যাচুরেশন ইনহিবিটিং ফ্যাক্টর বা মিওসিস সেল ডিভিশন ইনহিবিটিং ফ্যাক্টর এরা তৈরি করে, যেটা এই সেলটাকে মিওসিস সেল ডিভিশনটাকে কমপ্লিট হতে দেয় না। তো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, তো এটাকে মনে রাখতে হবে। যাই হোক, এভাবে যেটা ফিটাল ওভারি তে মিলিয়ন সংখ্যার যেগুলি প্রাইমোর্ডিয়াল ফলিকেলস যেগুলি ফর্মেশন হয়, তার ভিতর কিছু ডিজেনারেট করে যায়, আর কিছু সঙ্গে সঙ্গে নেক্সট
যেটা প্রাইমারি ফলিকেলে পরিণত হয়ে যায়, and some remain there for months or for years, and then after may start developing into the next subsequent stage, that is the primary follicle. তো এই প্রাইমোর্ডিয়াল রয়ে যাবে এবং সেগুলি হয়তো সাত সাত প্রাইমারি ফলিকেলে পরিণত হতে পারে, বা কিছু 1 মাস 2 মাস বা বছর খানিক ওয়েট করে, তারপরে গিয়ে সেটা প্রাইমারি ফলিকেলে পরিণত হয়। তো এভাবে ফিটাল ওভারির ভিতরে এ ধরনের একটা ফলিকুলোজেনেসিস প্রসেস কিন্তু চলতে থাকে। এনিওয়ে, এরপর দিস প্রাইমারি ওসাইট সারাউন্ডিং দি ফলিকুলার সেলস যেটা আছে, the primary oocyte surrounding follicular cells of primordial follicle becomes cuboidal and proliferate and divide mitotically to form the additional layer of follicular cells. এই যে আমি বললাম না, এই যেগুলো তো স্কোয়ামাস সেলস, ফলিকুলার স্কোয়ামাস সেলস, এরপরে কি হবে, এই ফলিকুলার স্কোয়ামাস সেলসগুলি এগুলি কিউবয়েডাল সেলসে পরিণত হবে, সেলগুলির শেপটা চেঞ্জ হবে, দে উইল বিকাম কিউবয়েডাল। অল্প আগে স্কোয়ামাস ছিল, এখন কিউবয়েডাল হয়ে যাবে। শুধু তাই না, দেন দে উইল স্টার্ট ডিভিশন, এবং তখন সেলগুলির মধ্যে রিপিটেড মাইটোসিস ডিভিশন আরম্ভ হবে টু ফর্ম সাম অ্যাডিশনাল লেয়ার অফ ফলিকুলার সেলস। আগে তো একটা লেয়ার ছিল, এখন অ্যাডিশনাল লেয়ার তৈরি হতে আরম্ভ করবে। নাও দিস ফলিকুলার সেলস ক্যান বি ট্রুলি কল্ড অ্যাজ গ্র্যানুলোসা সেলস, যেগুলি প্রাইমারি ওসাইটের চারপাশে একটা স্ট্র্যাটিফাইড শিট বা লেয়ার ফর্মেশন করে দিয়েছে। আর এখন দিস স্ট্রাকচার, এখন এই স্ট্রাকচারটাকে আমরা বলবো প্রাইমারি ফলিকলস। and gradually this structure যেটা প্রাইমারি ফলিকলস তৈরি হলো, এরপরে কি হয়, এটা it sinks deep into the stroma of the ovary and may resides there as a dormant seed for, or may begin to develop into the next subsequent stage known as the secondary follicles. And about 2 million of this kind of follicles exist in female before birth. এই যে প্রাইমারি ফলিকেলসগুলি তৈরি হয় জন্মের আগেই, যেটা ফিটাল ওভারি, তার প্রত্যেকটা ওভারির ভিতরে প্রায় 2 মিলিয়ন সংখ্যায় এরকম কি ফর্মেশন হয়, প্রাইমারি ফলিকেলসগুলি তৈরি হয়ে যায়। আর এই প্রাইমারি ফলিকেলগুলি তৈরি হওয়ার পর কি হয়, ধীরে ধীরে প্রাইমারি ফলিকেলসগুলি যেগুলি তৈরি হচ্ছে সেগুলি ধীরে ধীরে কি হয়, এগুলি দে সিঙ্ক ডিপ ইনটু দ্য স্ট্রমা, এটা তো ওভারির মাঝখানটা, ধীরে ধীরে এগুলো কি হয়, এগুলো তো সাইডে তৈরি হয়েছিল, এখন ধীরে ধীরে এগুলি কি হবে, এগুলি ধীরে ধীরে ওভারির মাঝখানে আসার চেষ্টা করবে। তো আর যেটা সংখ্যা আমি বললাম যে প্রত্যেকটা ওভারিতে যে প্রায় 2 মিলিয়ন সংখ্যায় প্রাইমারি ফলিকেলস প্রডিউসড হয়, যদিও সংখ্যায় অনেক তৈরি হয়, আই মিন দো এ লার্জ নাম্বার অফ দিস ফলিকেলস, যদিও কারণ সংখ্যায় তো অনেক তৈরি হচ্ছে, তথাপি কিন্তু লার্জ নাম্বারস অফ ফলিকেলস ডিজেনারেট ডিউরিং দ্য ফেজ ফ্রম বার্থ টু পিউবার্টি। এরপরে যখন একটা ফিমেল যেটা চাইল্ড, তার জন্মের পর, সে জন্মের থেকেই তো তার ওভারির মধ্যে প্রায় প্রত্যেকটা ওভারিতে 2 মিলিয়ন সংখ্যায় প্রাইমারি ফলিকেলস থাকছে, কিন্তু জন্মের থেকে আরম্ভ করে তার পিউবার্টি বয়স আসা পর্যন্ত বহু প্রাইমারি ফলিকেল কি হয়, তার ওভারির মধ্যে ডিজেনারেট করে যায়। and therefore at puberty age only 60,000 to 80,000 primary follicles are left in each ovary. এই সংখ্যাটা মনে রাখতে হবে যে জন্মের সময় তো তার প্রত্যেকটা ওভারির মধ্যে প্রায় মিলিয়ন সংখ্যায় প্রাইমারি ফলিকেলস থাকছে, এটা সে এতগুলি সংখ্যায় ফলিকেল নিয়ে জন্মায়, কিন্তু পিউবার্টি বয়স বা অ্যাডোলিসেন্স আসা পর্যন্ত এই যেটা মাঝখানে তার যেটা 13-14 বছর বয়স, এই 13-14 বছর বয়সের মধ্যে কি হয়, বহু ফলিকেলস ডিজেনারেট করে যায়, এবং শেষে গিয়ে তার যেটা পিউবার্টি এজ, সেখানে গিয়ে প্রত্যেকটা ওভারিতে 60,000 থেকে 80,000 আমরা কি পাচ্ছি, প্রাইমারি ফলিকেলস পাচ্ছি। Now, dear friends, in the next stage of folliculogenesis, the primary follicles, these primary follicles then transforms into next subsequent stage, that is the secondary follicle. And during this process, the primary oocyte surrounding cells of zona granulosa actually begins to secrete a follicular fluid which is rich in hyaluronate.
অ্যান্ড প্রোটিওগ্লাইকেন্স ইন দেয়ার ইন্টারসেলুলার স্পেস। আর এই যে প্রাইমারি ফলিকেলস, এটা গিয়ে এরপরে যে নেক্সট সাবসিকুয়েন্ট স্টেজ সেকেন্ডারি ফলিকেলে পরিণত হবে, ঠিক আছে? সেখানে কি হয়, সেখানে অ্যাকচুয়ালি এই যে গ্র্যানুলোসার সেলসগুলি আছে, ঠিক আছে, এই গ্র্যানুলোসার সেলসগুলি অ্যাকচুয়ালি কি হয়, এগুলির আরও প্রলিফারেশন হয়, দে ডিভাইড মাইটোটিক্যালি মোর, আরও ভাগ হয়। তার ফলে কি হয়, চারদিকের যে লেয়ারটা আরও মোটা হয়ে যাচ্ছে। তখন কিন্তু আমরা এই চারদিকে যেটা প্রাইমারি উসাইট, সেটাকে ঘিরে চারদিকে যে সেলসগুলি আছে সেগুলিকে কিন্তু বলবো আমরা গ্র্যানুলোসার সেলস। তো এক্স্যাক্টলি কি হয়, এই গ্র্যানুলোসার সেলসগুলি এখন এখন এক ধরনের ফলিকুলার ফ্লুইডস তৈরি করতে আরম্ভ করে। আর সেই ফলিকুলার ফ্লুইডটাকে বলা হয় লিকুইড ফলিকুলি। আর সেটা জায়গায় জায়গায় কি হয়, জায়গায় জায়গায় ফলিকেলসের ভিতরে জায়গায় জায়গায় জমা হয় এবং ফলিকেল ফিল্ড কিছু ক্যাভিটিস তৈরি হয় ভিতরে, অ্যান্ড দোজ আর কল দি ল্যাকুনা, সেগুলিকে ল্যাকুনা বলে বলা হয়। আর যেটা ফলিকুলার ফ্লুইডস তৈরি করছে এখানে এই সেলসগুলি, এখানে যেমন ব্লু কালার দিয়ে যেটা দেখানো হয়েছে, এখানে একটা ল্যাকুনা ফর্মেশন হয়েছে। আর দিস ল্যাকুনা রিমেন ফিল্ড উইথ এ ফ্লুইড কল দি লিকুইড ফলিকুলি। আর সেই ফ্লুইডটা অ্যাকচুয়ালি সিক্রেশন করছে কারা, এই সেলসগুলি, যেগুলি এই যে এই সেলসগুলোই সংখ্যায় বেড়ে গিয়ে এটা ফর্মেশন হয়। তখন এই চারদিকের স্তরটাকে বলা হবে জোনা গ্র্যানুলোসা। আর যেটা ফ্লুইড তৈরি হয় তার মধ্যে কি থাকে, হুইচ দ্যাট ইজ রিচ ইন হায়ালুরোনন অ্যান্ড প্রোটিওগ্লাইকেন্স। আর তার মধ্যে ইস্ট্রোজেন হরমোনসও থাকছে। ইন অ্যাডিশন, আর আর তার সাথে আরও কথা মনে রাখতে হবে যে ইন অ্যাডিশন দ্য স্পিন্ডল সেলস ডিরাইভ ফ্রম দি ওভারি, যে এই স্ট্রাকচারটা তো ধীরে ধীরে ওভারির ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে, কাজে ইট ইজ দ্য আউটার, দিস ইজ দ্য আউটার ওয়াল লেয়ার। ঠিক তার নিচে আছে টিউনিকে অ্যালবুজিনিয়া, তারপরে কি আছে ফাইব্রাস কর্টেক্স। তো ধীরে ধীরে প্রাইমারি ফলিকলটা কি হয়, ফাইব্রাস কর্টেক্সের ভিতরে চলে আসে। এই সময় কি হয়, the spindle cells derived from the ovary enters cortex arranged in several layers outside the granulosa cell. তো এখানকার যে ফাইব্রাস সেলসগুলি আছে, এখানে যে স্পিন্ডল সেলসগুলি আছে, এই পার্টটাকে বলে কর্টেক্স, ঠিক আছে? কর্টেক্স মাঝখানের অংশটাকে বলে মেডুলা। তার কর্টেক্স অংশে যেগুলি স্পিন্ডল সেলস আছে সেগুলি কি করে, এই যেটা জোনা গ্র্যানুলোসা তার চারপাশে একটা অ্যাডিশনাল লেয়ার তৈরি করে দেয়, which is known as theca interna. And this theca interna এবং তার চারপাশে শুধু সেলসই না, আর তার চারপাশে একটা ক্যাপসুল ফর্মেশন হয় বাই দি ফাইবার্স। যে এই যেটা কর্টেক্সের মধ্যে যে ফাইবার্স আছে সেগুলোও কি করে, চারদিকে একটা ক্যাপসুল ফর্মেশন করে দেয়। তো এইভাবে চারদিকে যেটা ফাইব্রাস ক্যাপসুল তৈরি হয়, তারপর স্পিন্ডল সেলস হুইচ আর ডিরাইভ ফ্রম দ্য কর্টেক্স অফ দ্য ওভারি, এই যে একটা স্তর তৈরি হচ্ছে, একটা কভারিং শিটস তৈরি হচ্ছে, দ্যাট ইজ কল থিকা, অ্যান্ড হুইচ ইজ ডিভাইডেড ইন্টু টু লেয়ার্স, দ্য থিকা ইন্টারনা, that is the inner theca which is made up of the spindle cell derived from the ovary cortex, and the outer theca, theca externa, which is actually fibrous in nature. And anyway, this the theca interna, যেটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম, এই কথাটাও খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা মনে রাখতে হবে যে theca interna যে দুটা স্তরে তৈরি, তার ভিতরের যেটা লেয়ার which is the made up of spindle cell that is derived from the ovary cortex, they are similar to granulosa cells exactly, and they have also the ability to secrete the additional steroid sex hormones like the estrogens and progesterone. এটা মনে রাখতে হবে। And the uh, and up to this and up to this, that is the formation of the secondary follicle from the primary follicle, the folliculogenesis is called the pre-antral, and the process is completely independent of gonadotrophin hormone or FSH. এটা আমি লাস্ট ভিডিওতে বলে দিয়েছি, যেভাবে একটা প্রাইমোর্ডিয়াল ফলিকেল যখন প্রাইমারি ফলিকেলে পরিণত হয়, প্রাইমারি ফলিকেলটা গিয়ে যে একটা সেকেন্ডারি ফলিকেলে পরিণত হবে, এই যে ওভারির ভিতর যে একটা ফলিকুলোজেনেসিস, ফলিকেল ফর্মেশনের যে একটা প্রসেস চলছে, তো আপ টু দি ফর্মেশন অফ দি সেকেন্ডারি ফলিকেল, এতটুক যেটা পিরিয়ড অফ ফলিকেল ফর্মেশন ইজ কল দি প্রি অ্যান্ট্রাল পিরিয়ড, অ্যান্ড ইট ইজ টোটালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ গোনাডোট্রফিন হরমোন। এখানে পিডিটারির থেকে যেগুলি হরমোন তৈরি হয় এফএসএইচ, সেগুলির এখানে কোনো দরকার নেই। অ্যান্ড thus each ovary at the age of puberty, কাজেই পিউবার্টি এজে বা অ্যাডোলিসেন্স এজে কি হয়, তার প্রত্যেকটা ওভারির মধ্যে, হ্যাঁ, যেটা আমি বলছিলাম যে ইচ ওভারি অ্যাট দ্য এজ অফ পিউবার্টি
shows the presence of mixed type of follicles of different developmental stages in different numbers. কাজেই পিউবার্টি এজে বা অ্যাডোলেসেন্স এজে যদি আমরা ওভারিটার হিস্টোলজি নিয়ে যদি স্টাডি করি, দেখবো আমরা ওভারির ভিতরে অনেক ফলিকলস আছে, আর এই ফলিকলসগুলি ডিফারেন্ট ডেভেলপমেন্ট স্টেজে আছে। কিছু প্রাইমোরিয়াল ফলিকলস পাওয়া যাবে, ওর মাঝে কিছু প্রাইমারি ফলিকলস পাওয়া যাবে, ওর মাঝে আবার আমরা কি পাবো, কিছু সেকেন্ডারি ফলিকল পাবো। তো মিক্স টাইপস অফ ফলিকলস আমরা ওভারির মধ্যে পেয়ে থাকি। অ্যান্ড ডিউরিং দিস থ্রুআউট দি গ্রোথ ফেজ, যেখানে প্রাইমোরিয়াল ফলিকেল প্রাইমারি ফলিকেলে পরিণত হয়, প্রাইমারি ফলিকেলটা গিয়ে সেকেন্ডারি ফলিকেলে পরিণত হয়, এটা তো হলো। কিন্তু দ্য প্রাইমারি ওসাইট, যেটা মাঝখানের যেটা স্ট্রাকচার, যেটা ফিউচার এগ, এই প্রাইমারি ওসাইটটার কি হবে? দিস প্রাইমারি ওসাইট অলসো এনলার্জেস ইন সাইজ। আমি অল্প আগে বলেছিলাম যে এটা তো মিওসিস সেল ডিভিশনেও প্রবেশ করে গেছে, কিন্তু ডিপ্লোটিন স্টেজে গিয়ে সেটা স্টপ হয়ে আছে। সেটা কি হয়, সেটা গ্রোথটা কন্টিনিউ হতে থাকে, এটা ফার্দার গ্রোথ চলতে থাকবে, কারণ এটাই হচ্ছে ফিউচার এগ। তো অ্যাকচুয়ালি হোয়াট হ্যাপেন্স ইন দি প্রাইমারি ওসাইট ডিউরিং দ্য গ্রোথ ফেজ, দ্যাট মিনস প্রাইমোরিয়াল ফলিকেল যখন সেকেন্ডারি ফলিকেলে পরিণত হয়, পাশাপাশি প্রাইমারি ওসাইটটার কি হয়, প্রাইমারি ওসাইটটার মধ্যে কি চেঞ্জেস আসে সেটা আমি বলে দিচ্ছি। এই অবস্থায় কি হয়, দ্য নিউক্লিয়াস অফ দি প্রাইমারি ওসাইট enlarges and form the germinal vesicles. Large number of mitochondria also accumulates in their ooplasm. Ribosomes, which are the protein factory, becomes very numerous. The smooth endoplasmic reticulum of small vesicles are dispersed uniformly throughout the cytoplasm of the primary oocyte. And during this phase, keep remember, the Golgi apparatus of these cells, এই সেলটা তো ধীরে ধীরে আকারে বড় হয়ে যাচ্ছে, এবং এর যেটা Golgi apparatus also multiplies in number and forms numerous small membrane-bound spherical bodies, which are filled with mucopolysaccharides and enzymes, etc., which are called the cortical granules, which then migrate to the egg cortex and to get arranged just beneath the egg cell membrane. যেটা আমি আগেও আলোচনায় আমি বলে দিয়েছিলাম যে যখন আমরা লাস্ট ভিডিওতে আমি যেটা আলোচনা করেছিলাম রিগার্ডিং দ্য স্ট্রাকচার অফ দি এগ সেলস, একটা ম্যাচিউরড এগ সেলকে নিয়ে যখন আমরা স্টাডি করবো, আমরা দেখবো যে ইট রিমেইনস কভার্ড বাই সাম কোট। দ্য আউটার মোস্ট কোট ইজ দ্য করোনা রেডিয়েটা, তারপরে যেটা নন সেলুলার কোট, দ্যাট ইজ দ্য জোনা পেলোসিডা, আর তারপর আমরা পাচ্ছি এক্স সেল মেমব্রেন অর দ্য উলিমা। ঠিক উলিমার ভিতরে, ঠিক উলিমার নিচেই আমরা কিছু কর্টিক্যাল গ্র্যানুলস পাই। দিজ আর অ্যাকচুয়ালি ভ্যাসিকলস which contains mucopolysaccharides and different kinds of enzymes. আর এই যে কর্টিক্যাল গ্র্যানুলসগুলি, দিজ আর বেসিক্যালি ভ্যাকিউলস, এগুলি অ্যাকচুয়ালি তৈরি হয় কখন, ডিউরিং দ্য গ্রোথ ফেজ। আর এগুলি সব কোথায় নিজেকে অ্যারেঞ্জ করে নেয়, জাস্ট বিলো দি সেল মেমব্রেন। And these cortical granules plays an important role in blocking the polyspermic fertilization by forming fertilization membrane outside the egg membrane. যে যখন একটা স্পার্ম এসে এগটাকে ফার্টিলাইজ করতে শুরু করে, তখন সেকেন্ড কোনো স্পার্ম যাতে এগটাকে ফার্টিলাইজ করতে না পারে, সেটাকে বাধা দেওয়ার জন্য, সেকেন্ড স্পার্মটাকে বাধা দেওয়ার জন্য এই কর্টিক্যাল গ্র্যানুলসগুলির একটা এমব্রায়োলজিক্যাল সিগনিফিকেন্স আছে। এবং ওই সময় কর্টিক্যাল গ্র্যানুলসগুলি যেটা রিয়াকশন করে, দ্যাট ইজ কল্ড দি কর্টিক্যাল রিয়াকশন। একটা স্পার্ম পেনিট্রেট করার সাথে সাথে সেকেন্ড স্পার্ম যাতে পেনিট্রেট করতে না পারে, সেটাকে বাধা দেয় এই কর্টিক্যাল গ্র্যানুলসগুলি। এই কর্টিক্যাল গ্র্যানুলসগুলির থেকে ঠিক চারদিকে জোনা পেলোসিডা কভার আছে আর সেল মেমব্রেন আছে, দুটার মাঝখানে একটা রেজিস্ট্যান্ট কোট তৈরি হয়, দ্যাট ইজ কল্ড দি ফার্টিলাইজেশন মেমব্রেন। ওটা সেকেন্ড স্পার্মটাকে পেনিট্রেট করতে দিবে না। তো এটা হচ্ছে কর্টিক্যাল গ্র্যানুলস, যেটা গ্রোথ ফেজের মধ্যেই তৈরি হবে। Besides, in case of microlycythal egg, then mesolycythal, centro or the pterolycythal eggs, এই যেটা গ্রোথ ফেজ, এই গ্রোথ ফেজের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি কি হয়, ইয়ক ইজ অলসো সিনথেসাইজড বাই এ প্রসেস কল্ড ভিটেলোজেনেসিস and accumulate within the cytoplasms. আর এই যখন আমি সেটাই তো আলোচনা করছিলাম যে যখন ধীরে ধীরে যখন
এই যেটা প্রাইমারি উসাইট যখন এর গ্রোথ হচ্ছে, এর মধ্যে ইয়ক সিনথেসিস হচ্ছে, কর্টিক্যাল গ্র্যানিউলস তৈরি হচ্ছে, মাইটোকন্ড্রিয়ার সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, সেই সময় আরেকটা কাজ হয়, সেটা হচ্ছে কি যে এই যেটা গ্রোয়িং প্রাইমারি উসাইটস, ঠিক আছে, এর মধ্যে একটা নন সেলুলার গ্লাইকোপ্রোটিন রিচ ট্রান্সপারেন্ট মেমব্রেন ইজ অলসো সিক্রেটেড বাই দ্য ওসাইটস ইটসেলফ। ও নিজেই সিক্রেশন করবে, এই ওসাইট নিজে সিক্রেশন করে, বাট পার্টলি বাই দ্য ফলিকুলার সেল, আর কিছু ফলিকুলার সেলসও সিক্রেশন করে, কিন্তু তার মেজর পার্টটাকে সিক্রেট করে দিস ইজ দ্য গ্রোয়িং প্রাইমারি ওসাইট। যেটা আমি বলছিলাম যে চারদিকে যে ফলিকুলার সেলস আছে which forms the zona granulosa, this is the primary oocyte। কাজে প্রাইমারি oocyte আর গ্র্যানুলোসার মাঝখানে একটা নন সেলুলার একটা আবরণ তৈরি হয় which is rich in glycoprotein substance, আর তার মেজর পার্টটাই অ্যাকচুয়ালি কে সিক্রেশন করে, প্রাইমারি oocyte, এই জন্য সেটাকে বলা হয় প্রাইমারি এগ মেমব্রেন। আর সেটাই এখানে বড় করে দেখানো হয়েছে। পরে গিয়ে যেটা আমরা এগ পাবো, সেই এগ মেমব্রেনটার চারপাশে থাকা, এগ সেল মেমব্রেনের চারপাশে থাকা এখানে হোয়াইট যেটা পার্ট দিয়ে যেটা হাইলাইট করা হয়েছে, দিস ইজ দ্য জোনা পেলোসিডা, অ্যান্ড দিস, এটাকে বলা হয়, এই স্ট্রাকচারটাকেই বলা হচ্ছে জোনা পেলোসিডা। এটাই তৈরি হয়, দ্যাট সেপারেটস দ্য oocyte ফ্রম দি ফলিকুলার সেলস, এর চারপাশের ফলিকুলার সেল থেকে সেপারেট করে দেয়। অ্যান্ড কিপ রিমেম্বার দ্যাট দিস জোনা পেলোসিডা contain sperm receptors, most important for you. It contains the sperm receptors called the fertilizing, keep remember the name, fertilizing, that help in binding the that help in binding the species-specific sperm cells on its surface. যে স্পার্ম এসে যখন এগটাকে ফার্টিলাইজ করবে, তার প্রথম শর্তটা হচ্ছে যে স্পার্ম এসে এগ সারফেসে ফিক্সড হতে লাগবে, সেই স্পার্ম ফিক্সেশন, সেটাকে হেল্প করে কে, ফার্টিলাইজিং নামের কেমিক্যাল। আর শুধু স্পার্ম ফিক্সেশনকে হেল্প করে না, স্পার্ম আইডেন্টিফিকেশনটাকেও হেল্প করে। যে হিউম্যান এগ, সেটা হিউম্যান স্পার্ম দিয়ে ফার্টিলাইজড হবে। এখন হিউম্যান এগকে যদি একটা নন হিউম্যান কোন স্পার্মের দ্বারা যদি ফার্টিলাইজ করাতে যাই, তাহলে সেই স্পার্মটা জোনা পেলুসিডাতে আইডেন্টিফাই হবে না, ওটাকে আইডেন্টিফাই করতে পারবে না। কাজেই জোনা পেলুসিডার একটা গ্রেট এমব্রায়োলজিক্যাল সিগনিফিকেন্স আছে। It help in identification of species-specific sperm and also help in fixation of the sperm head on its surface. এছাড়াও এই যেটা জোনা পেলুসিডা, ঠিক আছে, it have many other functions also, like oocyte development, then protection during the growth and transportations from the fallopian tubes, fertilization, sperm binding, already I said, preventing polyspermy, already I said, and these zona pellucida also have embryological significance in blastocyst development, and more importantly, it prevents the premature implantations called the ectopic pregnancy. যে এক্স্যাক্টলি এই যে স্ট্রাকচারটা, এটার জোনা পেলুসিডার কাজ হচ্ছে যে যখন যখন একটা এখান থেকে রিলিজড হবে, রিলিজড হওয়ার পর ফ্যালোপিয়ান টিউবের মধ্যে দিয়ে একটা কি হবে, ধীরে ধীরে পাস হবে। তো তা এই যখন একটাকে ফ্যালোপিয়ান টিউব যখন ধীরে ধীরে পাস করে দেয়, সেই সময় একটার যাতে কোনো ক্ষতি না হয়, সেটাকে জোনা পেলুসিডা রক্ষা করে, প্রোটেক্ট করে। এরপরে এটাও হতে পারে যে একটা এখান থেকে রিলিজ হওয়ার পর ফ্যালোপিয়ান টিউবের ভিতরে একটা ফার্টিলাইজড হয়, তো ফার্টিলাইজড একটাকে বলা হবে জাইগোট, এবং জাইগোটটা একটা মাল্টিসেলুলার অ্যামব্রায়োতে পরিণত হতে শুরু করবে। কাজে সেই জাইগোটটা যখন একটা অ্যামব্রায়োতে ডেভেলপ হতে আরম্ভ করবে, সেই ডেভেলপিং অ্যামব্রায়োটা যতক্ষণ পর্যন্ত সেই ফ্যালোপিয়ান টিউব ক্রস করে ইউটেরাসে প্রবেশ না করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই জোনা পেলুসিডা ডেভেলপিং অ্যামব্রায়োটাকে ফ্যালোপিয়ান টিউবের ভিতরে ইমপ্লান্টস হতে দিবে না, সেখানে ফিক্স হতে দিবে না। আর যদি সেটা ফিক্সড হয়ে যায়, দ্যাট ইজ অ্যান অ্যাবনর্মালিটি ইন প্রেগনেন্সি কল দি একটপিক প্রেগনেন্সি। কাজে জোনা পেলুসিডার নানা ধরনের কি আছে, এমব্রায়োলজিক্যাল সিগনিফিকেন্স আছে। এছাড়াও নেক্সট যদি আমরা আলোচনায় যাই, এরপর আর এভাবেই ওভারির ভিতর ফরমেশন হওয়া, আর এভাবে ধীরে ধীরে কি হয়,
এই যেটা প্রাইমারি ওসাইট ধীরে ধীরে এটার বিকাশ হতে আরম্ভ করে। তবে এখনো কিন্তু এর মধ্যে মিওসিস সেল ডিভিশন কিন্তু কমপ্লিট হয় নাই, সেলটা কিন্তু এখনো কোন স্টেজে আছে, ইনডিপ্লোটিন স্টেজে অ্যারেস্ট হয়ে আছে। এটাই কিন্তু পরে গিয়ে এটা এগ হবে, অর্থাৎ এর মিওসিস সেল ডিভিশনটা কমপ্লিট হলে এটা এগে পরিণত হয়ে যাবে। যাই হোক, আর এভাবে কি হয়, ওভারির ভিতর ফর্মেশন হওয়া যেগুলি প্রাইমারি ফলিকলস অর সেকেন্ডারি ফলিকলসগুলি পিউবার্টি বা অ্যাডোলিসেন্স না আসা পর্যন্ত রয়ে যায়। কারণ এই সেকেন্ডারি ফলিকলস বা এর ভিতর থাকা যেটা প্রাইমারি ওসাইটের যেটা পরবর্তী যেটা ডেভেলপমেন্ট, সেটা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে কার উপরে, FSH হরমোনের উপরে। যে নেক্সট যেটা ডেভেলপমেন্ট এতদূর তো হলো, এতদূর তো হয়ে গেল উইদিন দ্য ওভারি বিফোর অ্যাটেনিং দ্য পিউবার্টি, কিন্তু এরপর কি হবে, এই যেটা সেকেন্ডারি ফলিকেল এরপরেই কি হবে, এর যেটা প্রাইমারি ওসাইট, ইট ইজ দ্য ফিউচার এগ। বর্তমানে এটা তো এখনো মিওসিস সেল ডিভিশন কমপ্লিটই হয়নি। তো এটার এই স্ট্রাকচারটার পরবর্তী যেটা বিকাশ, নেক্সট যেটার সাবসিকুয়েন্ট ডেভেলপমেন্ট, দ্যাট ইজ কমপ্লিটলি ডিপেন্ডেন্ট অন FSH হরমোন, ফলিকেল স্টিমুলেটিং হরমোন। কাজেই এরপর যখন অ্যাট দ্য এজ অফ পিউবার্টি অর অ্যাডোলিসেন্স বয়সে পিটুইটারি গ্ল্যান্ড থেকে FSH হরমোন সিক্রেট হতে আরম্ভ করে, তখন বেসিক্যালি ডিউরিং ইচ মেনস্ট্রুয়েশন সাইকেল মনে রাখতে হবে a limited number of, keep remember, a limited number of maybe 6 to 12 secondary follicles or primary follicles are triggered at a time to develop into the next subsequent stage, and the next subsequent stage is called the Graafian follicle. And this time the incomplete meiosis cell division of the প্রাইমারি যেটা ওসাইট ছিল, ঠিক আছে, যেটা প্রাইমারি ওসাইট ছিল, অলসো কমপ্লিটস অ্যান্ড ফর্ম দ্য ওটিট। যে ঠিক এক্স্যাক্টলি কি হয়, ঠিক যখন পিউবার্টি চলে আসে অ্যান্ড ডিউরিং এভরি মেনস্ট্রুয়েশন সাইকেল, যখন পিউটারি গ্ল্যান্ড থেকে বেশি করে FSH হরমোন তৈরি হতে আরম্ভ করে, তখন দুটা ওভারির ভিতর যে কোনো একটা ওভারি এবং তার ভিতরে থাকা লাখো সংখ্যায়, হাজারো সংখ্যায় যেগুলি প্রাইমারি বা সেকেন্ডারি ফলিকেলস আছে, তারই ভিতর 6টার থেকে 12টা এরকম ফলিকেলস কি হয়, এট এ টাইম দে আর ট্রিগার্ড টু ডেভেলপ, একসঙ্গে সেগুলি নিজেকে বিকাশ করতে আরম্ভ করে ইনটু দ্য নেক্সট সাবসিকুয়েন্ট স্টেজ কল দি গ্রাফিয়ান ফলিকেল। অ্যান্ড দিস ফেজ অফ oogenesis ইজ কল দি ম্যাচুরেশন ফেজ, কারণ এই সময় এখন মিওসিস সেল ডিভিশন হবে। আর এর সাথে মনে রাখতে হবে যে এই যে ওভারির ভিতরে 6টার থেকে 12টা বা 15টা ফলিকেল যে একসঙ্গে নিজেকে ডেভেলপ করতে আরম্ভ করে, যাতে সেগুলি নেক্সট ডেভেলপমেন্ট স্টেজে গ্রাফিয়ান ফলিকেলে পরিণত হয়, তার ভিতর কিন্তু ফাইনালি অনলি ওয়ান অ্যাটেইন দ্য ম্যাচুরিটি, শুধু একটাই কি হবে, তার ম্যাচুরিটি হবে, একটাই সেটা কি হবে, পরবর্তী গ্রাফিয়ান ফলিকেলে পরিণত হবে। আর বাকি যেগুলি রয়ে যাবে, দে উইল ডিজেনারেট উইদিন দ্য ওভারি বাই এ প্রসেস কল দি ফলিকুলার অ্যাট্রেশিয়া। ঠিক আছে, ফলিকুলার অ্যাট্রেশিয়া একটা প্রসেস যেটার দ্বারা যেগুলি প্রাইমারি বা সেকেন্ডারি ফলিকেল যেগুলি FSH হরমোনের প্রভাব পড়েছে ওগুলির মধ্যে এবং সেগুলির মধ্যে স্টিমুলেশনও হয়েছে, কিন্তু যেগুলি ডেভেলপড হতে পারে নাই, রয়ে গেছে আন্ডার ডেভেলপড অবস্থাতে, সেগুলি কিন্তু এরপরে ওভারির ভিতরে নষ্ট হয়ে যাবে। আর সেই নষ্ট হয়ে যাওয়া প্রসেসটার নাম মনে রাখতে হবে, দ্যাট ইজ কল দি ফলিকুলার অ্যাট্রেশিয়া। And now let us discuss what exactly happens during maturation phase. এতটুক তো হয়ে গেল, ঠিক আছে। এখন আমরা এটাও আলোচনা করলাম যে সেকেন্ডারি ফলিকেলস এবার কিসে পরিণত হবে, সেটা পরিণত হবে গ্রাফিয়ান ফলিকেল। পাশাপাশি কি হবে, তার যেটা মিওসাইট, যেটা প্রাইমারি যেটা ওসাইট ছিল, সেটারও এখন মিওসিস সেল ডিভিশনটা কমপ্লিট হবে। তো এর পরবর্তী যেটা প্রসেস, যেখানে মিওসিস সেল ডিভিশন কমপ্লিট হয়ে এগ ফর্মেশন হবে, হ্যাপ্লয়েড এগ তৈরি হবে, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য ম্যাচুরেশন ফেজ। আর আমরা সেটাই এখন ইন ডিটেলস আলোচনা করব যে এই স্ট্রাকচারটার পরবর্তী গিয়ে কি হয়, পরবর্তীতে গিয়ে কি হচ্ছে। তো এটা হচ্ছে
সেকেন্ডারি ফলিকলস, এখানে যেটা ডায়াগ্রামে দেখানো হয়েছে, দিস ইজ দ্য সেকেন্ডারি ফলিকল। এটাই গিয়ে কি হবে, এটাই গিয়ে এখন গ্রাফিয়ান ফলিকেলে পরিণত হবে। সো friends, let us discuss what exactly happens during maturation phase. Actually, the increased secretion of FSH, follicle stimulating hormone, এটা পিটুইটারি গ্ল্যান্ড থেকে সিক্রেট হচ্ছে, এটা যখন বেশি করে সিক্রেশন হতে আরম্ভ করে, ইট কজেস accelerated growth, already I said, of 6 to 8 either primary or secondary follicles each month, প্রত্যেক মাসে। আমি আবার রিপিট করছি কথাটা, প্রত্যেক মাসে 6টা থেকে 12টা পর্যন্ত প্রাইমারি বা সেকেন্ডারি ফলিকলস কি হয়, গ্রাফিয়ান ফলিকেলে পরিণত হওয়ার চেষ্টা করে। and the mass of granulosa cells secrete more amount of follicular fluids, এবং এই যে গ্র্যানুলোসা সেলসগুলি আছে, এগুলি তো অলরেডি ফলিকুলার ফ্লুইডস এরা তো প্রডিউস করছিল, কিন্তু এই স্টেজে গিয়ে কি হয়, এই সেলসগুলির সিক্রেটরি অ্যাক্টিভিটিটা আরো বহু গুণে বৃদ্ধি পায়। এটা বেশি করে আরো কি করে, লিকুইড ফলিকুলি, অর্থাৎ যেটা ফলিকুলার ফ্লুইড সিক্রেট করতে আরম্ভ করে, দ্যাট কন্টেন্টস নাও এ হাই কনসেন্ট্রেশন অফ ইস্ট্রোজেন হরমোন। অ্যান্ড অ্যাকুমুলেশন অফ দিস ফ্লুইড কজেস অ্যান অ্যান্ট্রাম। আগে তো ছোট ছোট ল্যাকুনা ছিল, ছোট ছোট স্পেস ছিল ফ্লুইড ফিল্ড, সেগুলি একটা একটার সঙ্গে জোড়া লেগে ফলিকেলের মধ্যে একটা বড় ফ্লুইড ফিল্ড ক্যাভিটি ফর্মেশন করছে, অ্যান্ড দিস ফ্লুইড ফিল্ড ক্যাভিটি ইজ কল্ড দি অ্যান্ট্রাম। অ্যান্ড নাও দিস ইজ কল্ড দি অ্যান্ট্রাল পিরিয়ড অফ ফলিকুলোজেনেসিস। আমি আবার রিপিট করছি, প্রাইমোর্ডিয়াল ফলিকেল একটা সেকেন্ডারি ফলিকেল তৈরি হওয়া পর্যন্ত প্রসেসটা হচ্ছে প্রি অ্যান্ট্রাল। আর ডিউ টু অ্যাকশন অফ এফএসএইচ, যখন একটা সেকেন্ডারি ফলিকেল গ্রাফিয়ান ফলিকেলে পরিণত হয়, দিস ফলিকুলোজেনেসিস পিরিয়ড ইজ কল্ড দি অ্যান্ট্রাল পিরিয়ডস। অ্যান্ড অন দি আদার হ্যান্ড ডিউরিং ম্যাচুরেশন ফেজ, এই যেটা ম্যাচুরেশন ফেজ, এই ম্যাচুরেশন ফেজে যেটা সেকেন্ডারি ফলিকেলের কি হলো, গ্রাফিয়ান ফলিকেলে পরিণত হলো, ল্যাকুনাগুলি কি হলো, অ্যান্ট্রামে পরিণত হলো, গ্র্যানুলোসা সেলের কি হলো, সিক্রেটরি অ্যাক্টিভিটিসটা আরো বেড়ে গেল, এবং স্ট্রাকচারটা ধীরে ধীরে কি হলো, আরো বড় হতে আরম্ভ করে, বেলুনের মতন এটা ফুলে যেতে আরম্ভ করে, কারণ আরো বেশি করে এখানে ফ্লুইড জমা হতে থাকে। কিন্তু যেটা ফিউচার এগ, যেটা প্রাইমারি ওসাইট, সেটার কি হবে, সেটার কি হলো, সেটা নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করছি যে সেটার কি হলো। অ্যাকচুয়ালি ডিউরিং ম্যাচুরেশন ফেজ, দিস প্রাইমারি ওসাইট, the future egg, which remain arrested in the diplotin stage of meiosis 1. This again, I mean, it restart to complete its division. এটা আবার তার মিওসিস ডিভিশনটা যেটা থেমে গেছিল সেটা আবার শুরু করে। And after first meiosis cell division, যখন এটা ভাগ হতে আরম্ভ করবে, এটা যখন ভাগ হবে, তখন এই সেলটা যখন ভাগ হতে আরম্ভ করবে, তখন কি হবে, এই যে আমি দেখাচ্ছি, এটা সেলটা, ঠিক আছে, এই যে সেল। তো এই সেলটা যখন ভাগ হতে আরম্ভ করবে, তখন এক্স্যাক্টলি কি হয়, দ্য oocyte divides and form two unequal haploid cells, সেলটা ভাগ হয়ে দুটা অসমান সেলে পরিণত হয়। and though there is equal nuclear division, যদিও নিউক্লিয়াসের ডিভিশনটা ইকুয়াল হয়েছে, কিন্তু সাইটোপ্লাজমের ডিভিশন কিন্তু ইকুয়াল হয়নি। Due to unequal cytoplasmic division, there forms a small sized haploid cells called the polar body, and a large sized haploid cells called the secondary oocytes. একটা সেকেন্ডারি oocytes তৈরি হয়। প্রাইমারি oocyteটা এবার ভাগ হয়ে গিয়ে, যখন এটা প্রথম মিওসিস ডিভিশন হয়, ভাগ হয়ে গিয়ে একটা বড় হ্যাপ্লয়েড সেলস পরিণত হয়, আর একটা স্মল সাইজড হ্যাপ্লয়েড সেলে পরিণত হয়। যেটা স্মল সাইজড হ্যাপ্লয়েড সেল, দিস ইজ কল্ড দি ফার্স্ট পোলার বডি, ইট উইল ডাই। আর যেটা বড় আকারের যেটা হ্যাপ্লয়েড সেলস তৈরি হলো, দ্যাট ইজ দ্য সেকেন্ডারি, সেটা রয়ে যাবে, এটাই পরে গিয়ে এগিয়ে পরিণত হবে। সেটাই এখানে ডায়াগ্রামে দেখানো হয়েছে, যে এই সেলটা যখন এরপরে ভাগ হবে, এর তো মিওসিস সেল ডিভিশন ইনকমপ্লিট হয়ে আছে, আর আমরা জানি মিওসিস সেল ডিভিশন দুটা স্টেজে হয়, মিওসিস 1 অ্যান্ড মিওসিস 2। এর তো ফার্স্ট মিওসিস এখনো হয়নি। ফার্স্ট মিওসিস যখন কমপ্লিট হয়, এই ডিপ্লয়েড সেলটা ভাগ হয়ে দুটা হ্যাপ্লয়েড সেলে পরিণত হয়, যেটা অল্প আগে আমি দেখালাম। তারই মধ্যে একটা স্মল সাইজড হ্যাপ্লয়েড সেল তৈরি হবে, যেটাকে বলা হবে পোলার বডি, যেটা নষ্ট হয়ে যাবে।
আর যেটা বড় সেল রয়ে যাবে দ্যাট ইজ কল্ড দি সেকেন্ডারি oocyte. Now this secondary oocyte containing this complex structure so formed within the ovary is called the Graafian follicle. এটা এখন ওভুলেটরি ফেজ পেয়ে গেল and এটা তৈরি হলো and within this Graafian follicles the secondary oocyte along with its first polar body again though start to complete the second meiosis but cannot proceed, keep remember, cannot proceed after metaphase 2, most important point, and in this stage it is ovulated due to action of LH or release from the Graafian follicle. It's the most important point. যে অলরেডি এটার তো প্রথম মিওসিস ডিভিশন হয়ে গেল, এবার দ্বিতীয় মিওসিস বিভাজনটা যখন আরম্ভ হয় এর মধ্যে এটা তো মরে যাবে, এটা নষ্ট হয়ে যাবে, শেষ। দ্বিতীয় মিওসিস বিভাজনটা যখন আরম্ভ হবে তখন শুরু হয়ে যায় এর মধ্যে দ্বিতীয় মিওসিস বিভাজন শুরু হয়, কিন্তু আবার গিয়ে মেটাফেজ 2 স্টেজে গিয়ে কি হয়, এটা থেমে যায়, আর প্রোগ্রেস হতে পারে না। আর বলা হয়েছে এই অবস্থাতে ডিউ টু অ্যাকশনস অফ LH লুটেনাইজিং হরমোন রিলিজ ফ্রম দ্য পিটুইটারি গ্ল্যান্ড, এই যেটা গ্রাফিয়ান ফলিকেল এটা তো এমনিই বেলুনের মতন ফুল ছিল, ডিউ টু অ্যাকুমুলেশনস অফ দ্য ফ্লুইড একটা সময় কি হয়, ইট বার্স্ট, ইট রাপচার্স, এটা ফেটে যায়, আর তার ভিতর থেকে কি রিলিজ হয়, এই স্ট্রাকচারটা রিলিজ হয়, যেটা পরবর্তীতে গিয়ে গিয়ে পরিণত হবে, এই স্ট্রাকচারটাকে বলা হবে সেকেন্ডারি oocyte। কাজে মনে রাখতে হবে যে ওভারির থেকে এগ যখন রিলিজড হয় দ্যাট ইজ কল্ড দ্য ওভুলেশন, অ্যান্ড হুইচ হরমোন অ্যাকচুয়ালি রেগুলেট দ্যাট প্রসেস, দ্যাট ইজ LH। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ওভুলেশনের সময় গ্রাফিয়ান ফলিকেল থেকে যে স্ট্রাকচারটা বের হয় সেটা কোন স্টেজে বের হয়, তার স্টেজটা কি, সেটা সে একটা যে বের হচ্ছে একটা কোন স্টেজের, একটা হচ্ছে সেকেন্ডারি oocyte স্টেজের। এখনো কিন্তু এর মধ্যে কিন্তু মিওসিস 2 সেকেন্ড মিওসিস ডিভিশন কিন্তু কমপ্লিট হয় নাই, শুরু হয়ে গেছে, কিন্তু সেটা মেটাফেজ 2 তে গিয়ে সেটা স্টপ হয়ে আছে, সেটা পরে গিয়ে কমপ্লিট হবে। অ্যান্ড শর্টলি আফটার ওভুলেশন, আমি সেটা বলে দিচ্ছি যে এটা কখন হবে, দ্যাট shortly after ovulation inside the fallopian tube, when this secondary oocyte get fertilized by a man's sperm, then it completes the second meiosis. But again follows unequal cytoplasmic division, কারণ আবার এখানে একটা unequal cytoplasmic division হবে, and this forms a large oocyte called the egg and a very small cells called the polar body. Exactly আমি সেটাই বলতে চাচ্ছি যে এরপর কি হয়, এই তো সেকেন্ডারি oocyte রিলিজড হয়ে গেল, আমি তো বললামই, এবং সেটা কোথায় কালেকশন হবে, উইদিন দ্য ফ্যালোপিয়ান টিউব। এবার এই যেটা সেকেন্ডারি oocyte এটা যখন ওভারি থেকে রিলিজ হয় এবং সেটা গিয়ে যখন ফ্যালোপিয়ান টিউবের ভিতরে পৌঁছায়, সেখানে গিয়ে যদি সেকেন্ডারি oocyte যদি ফার্টিলাইজড না হয় তাহলে সেটা নষ্ট হয়ে যাবে। আর ফ্যালোপিয়ান টিউবের ভিতরে থাকা অবস্থায় যদি সেকেন্ডারি oocyteটা যদি ফার্টিলাইজড হয় তাহলে এর মধ্যে মিওসিস সেল ডিভিশনটা যেটা ইনকমপ্লিট হয়েছিল তৎক্ষণাৎ তার মিওসিস ডিভিশনটা কমপ্লিট হয়ে যায়। অর্থাৎ ইতিমধ্যে এটা মিওসিস 2 সেকেন্ড মিওসিস ডিভিশন অলরেডি শুরু হয়ে গেছে, মেটাফেজ 2 স্টেজে থেমে আছে, কিন্তু যেই মাত্র একটা স্পার্ম এসে ফার্টিলাইজ করতে আরম্ভ করবে ইনসাইড দ্য ফ্যালোপিয়ান টিউব, তখনই এর মধ্যে মিওসিস সেল ডিভিশনটা কমপ্লিট হয়, আর তখন এই যে সেলটা আছে সেকেন্ডারি oocyte এটা আরেকবার ভাগ হবে, সেকেন্ড মিওসিস হবে, ভাগ হয়ে আবার একটা বড় সেল, যেমন প্রথমবার ভাগ হয়ে একটা বড় একটা ছোট সেল তৈরি হয়েছে, সেকেন্ড মিওসিসে আবার এই সেকেন্ডারি oocyteটা ভাগ হয়ে একটা বড় সেলে পরিণত হবে, দ্যাট ইজ কল্ড দি ও এগ অর উটিট, যেটা স্পার্মের দ্বারা ফার্টিলাইজড হয়ে একটা জাইগোটে পরিণত হবে, আর তার সাথে তৈরি হবে একটা আবার একটা পোলার বডি, ওটাও মরে যাবে। যেমন প্রথমবার এটা ভাগ হয়ে একটা বড় একটা ছোট সেল, স্মল সাইজ সেলসটাকে বলা হচ্ছে পোলার বডি, মরে গেছে, নষ্ট হয়ে যায়, কাজ নেই। ওরকমভাবে এই সেলটার সেকেন্ড মিওসিস ডিভিশনের সময় কি হবে, আবার একটা বড় সেলস তৈরি হবে, ওটাকে এগ বলা হবে, আর ছোট সেলটাকে বলা হবে ওটি, যেটা এখানে এখানে লাস্ট ভিডিও ক্লাসে দেখানো হয়েছিল, যে এই যে স্পার্ম এসে এটা সেকেন্ডারি oocyte যদি ফার্টিলাইজ না হয় তো নষ্ট হয়ে যাবে, আর যদি সেকেন্ডারি oocyteটা ইনসাইড দ্য ফ্যালোপিয়ান টিউব স্পার্মের দ্বারা ফার্টিলাইজড হয় তাহলে এর মধ্যে ইনকমপ্লিট মিওসিস সেল ডিভিশনটা কমপ্লিট হবে, সেকেন্ড মিওসিসটা কমপ্লিট হবে,
কিন্তু আবার একটা ছোট সেল পোলার বডি, স্মল সাইজ সেলস, একটা বড় সেলস তৈরি হবে। এই একটাই এরপরে কি হবে, স্পার্মের দ্বারা ফার্টিলাইজড হয়ে জাইগোটসে পরিণত হচ্ছে। অ্যান্ড কিপ রিমেম্বার, সেকেন্ডারি উসাইট যতক্ষণ পর্যন্ত স্পার্মের দ্বারা ফার্টিলাইজ না হচ্ছে, ওটার মধ্যে কিন্তু মিওসিস সেল ডিভিশনটা প্রোগ্রেস হবে না, সেটা মেটাফিজি থেকে যাবে। এনিওয়ে, সো at the end of this results, যেটা আমরা পেলাম at the end of this process, the final result যেটা আমরা পেলাম সেটা কি পেলাম, যে from each primary oocyte কি তৈরি হয়, একটা এগ ফর্মেশন হবে। একটা প্রাইমারি oocyte থেকে একটা এগ তৈরি হয়, আর সাথে কিছু কি তৈরি হবে, হ্যাপ্লয়েড পোলার বডিজ। এই হ্যাপ্লয়েড পোলার বডিগুলি কি হয়, নষ্ট হয়ে যায়, আর একটাই ফাইনাল স্ট্রাকচার called the oocyte, which get fertilized by the man's sperm to develop into zygote. আর পোলার বডি আমি বললাম সেগুলি নষ্ট হয়ে যায়। নাও আই উড লাইক টু অ্যান্সার another questions, that is, what is the significance of unequal cytoplasmic division during oogenesis? That is, what is the need of formations of the polar body along with the secondary oocyte or along with the oocyte? যাতে এগ ফর্মেশনের সময় প্রাইমারি oocyteর যখন মিওসিস ডিভিশন হয়, তখন তার সাথে পোলার বডি ফর্মেশন হওয়ার সিগনিফিকেন্স কি, তার গুরুত্বটা কি, তার এমব্রায়োলজিক্যাল সিগনিফিকেন্স কি আছে। অ্যাকচুয়ালি এটার কারণটা হচ্ছে যে আনইকুয়াল সাইটোকাইনেসিস, অ্যাকচুয়ালি খুব সিম্পল সরলভাবে বলে দিচ্ছি আমি। The unequal cytokinesis actually allow one cell out of 4 oogenetic meiotic products to contain most of the cytoplasm and reserve foods materials, which may be quite sufficient for the developing embryo. যে যদি এরকম হতো যে একটা প্রাইমারি oocyte, এটার যখন প্রথম মিওসিস এবং দ্বিতীয় মিওসিস বিভাজনের সময় এই সেলটা ভাগ হয়ে সমান সমান 4টা যদি মিওটিক প্রোডাক্টে তৈরি হতো, অর্থাৎ 4টা সমান সমান আকারের সেলস তৈরি হতো, তাহলে কি হতো, তাহলে এই যেটা প্রাইমারি যেটা oocyte ডিউরিং গ্রোথ ফেজ, এর মধ্যে যেটা রিজার্ভ ফুডস তৈরি হয়েছিল, এর মধ্যে যে এনার্জি মলিকুলস তৈরি হয়েছিল, এর মধ্যে যে মাইটোকন্ড্রিয়াস আদি তৈরি হয়েছিল, সেটা সমান সমান ভাগ হয়ে যেত। প্রত্যেকটা সেলের মধ্যে সেটা পরিমাণটা কমে যেত, কারণ সেটা ইকুয়ালি ডিভিশন হয়ে গেছে। আর হয়তো ওইভাবে যদি এগ তৈরি হতো, সেই এগ ফার্টিলাইজড হওয়ার পর সেটা যে একটা জাইগোট বা একটা এমব্রায়োতে পরিণত হবে, হয়তো তার মধ্যে নিউট্রিশন বা রিজার্ভ ফুডের অভাব হতো। এটা যাতে না হয়, তার জন্যই গ্রোথ পিরিয়ডে টোটাল যেটা রিজার্ভ ফুড, যেটা প্রাইমারি oocyteর মধ্যে যেটা অ্যাকুমুলেশন হয়, সেটা যাতে একটা সেলস বা এগের মধ্যেই সেটা জমা হয়ে থাকে, যাতে সেটা স্পার্মের দ্বারা ফার্টিলাইজড হয়ে সেটা একটা কমপ্লিট এমব্রায়োতে ডেভেলপ হতে পারে, যাতে নিউট্রিশনের সেখানে কোনো অভাব না হয়, তার জন্যই এখানে আনইকুয়াল সাইটোকাইনেসিস হয়ে থাকে, যাতে একটা সেলস, যেটাকে আমরা এগ বলছি, তার মধ্যে যাতে সমস্ত রিজার্ভ ফুডস বা সাইটোপ্লাজমটা রয়ে যায়। So that's was all in this today's class, and thank you very much for learning with me, and keep your study continue, please. Thank you very much.